اس انسان کی کہانی ہے جسے نہ پانی موت دے سکتا تھا، نہ آگ جلا سکتی تھی، نہ ہی کوئی جادو اثر کر سکتا تھا، بلکہ آگ تو اسے جلا بخشتی تھی۔ اس نے دنیا کی کتنی ہی جنگیں لڑی مگر کوئی بھی جنگ اسے موت نہ دے سکی، کیونکہ اسے پیدا کرنے والے نے ناقابل شکست پیدا کیا تھا۔ اس کا وجود لوہے سے بھی مضبوط تر تھا، اس کی طاقت کے سامنے سوہاتیوں کی طاقت بھی کوئی معنی نہ رکھتی تھی، جو دنیا کے وجود سے پیدا ہوا اور آج تک زندہ ہے، اور یہی نہیں وہ آج بھی آپ کے آس پاس بالکل قریب کسی بھی روپ میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہیں وہ آپ ہی نہ ہو۔ دے فیکر طیارہ 300 مسافروں کے بارے گراں کو اٹھائے آسمان کی وسعتوں کو ناپ رہا تھا۔ اس کے جدید ترین پرسکون ماحول میں مسافر اپنی سیٹوں پر آرام سے دراز تھے۔ خوبصورت اور اسمارٹ ایئر ہوسٹس اپنے فرائض کی انجام دہی میں مشغول تھی، اور پائلٹ روم میں 4 ماہر ہواباز پوری طرح مستعد تھے۔ نیو یارک ایئرپورٹ سے پرواز کیے ہوئے پورے 7 گھنٹے گزر چکے تھے، اور ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد طیارے کو ایک اور بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اترنا تھا، جہاں تھوڑی دیر کے قیام کے بعد اسے آگے روانہ ہونا تھا۔ پرسکون ماحول میں سفر کرنے والے مسافر اپنی سیٹوں پر دراز سو رہے تھے، سوچ رہے تھے اور اپنے ہم سفروں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کی حفاظت ان 4 ہوابازوں کے سپرد کر دی تھی، جو بلا شبہ ماہر فن تھے اور خود مطمئن ہو گئے تھے۔ پائلٹ کیبن میں مصروف ہواباز طیارے کی پرواز سے مطمئن تھے۔ صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا، جس کے بعد انہیں کچھ دیر آرام کا موقع ملنے والا تھا۔ اس 1 گھنٹہ کے سفر کو کامیابی سے جاری رکھنا چاہتے تھے، لیکن قدرت ان کے اس ارادے کے خلاف تھی۔ حالات ایک پراسرار کہانی کو جنم دینے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ چنانچہ طیارے نے 8ویں گھنٹے کے پہلے 8 منٹ کا سفر طے کیا تھا کہ طیارے کے آلات ایک خوفناک طوفان کی نشاندہی کرنے لگے۔ ریڈار طوفان کی سمت کا اشارہ کرنے لگے اور پائلٹ چونک پڑے۔ انہوں نے طیارے کی تیز رفتاری کو کنٹرول کیا۔ طوفان کی نشاندہی کے بعد تیز پرواز ہوابازی کے اصول کے خلاف تھی۔ رفتار کنٹرول کرنے کے بعد انہوں نے دوسرے آلات سے طوفان کی قسم اور اس کی شدت کا جائزہ لینا شروع کیا، اور طوفان کی کیفیت معلوم کر کے ان 4 کی آنکھوں میں تشویش کے آثار ابھر آئے۔ طوفان اسی فضائی پٹی پر تھا جہاں سے وہ گزر رہے تھے، اور جہاں انہیں اپنا باقی سفر جاری رکھنا تھا، اور طوفان اس قدر شدید تھا کہ اس میں طیارے کو گزارنا انتہائی خطرناک تھا۔ چنانچہ وہ چاروں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ جس علاقے میں طوفان ہے اور جس لائن سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں پہاڑ نہیں ہے اور ایسی کوئی بلندی بھی نہیں ہے جس سے طیارے کو نقصان پہنچ سکے۔ چنانچہ کیوں نہ نیچی پرواز کر کے گزرا جائے؟ ایک پائلٹ نے رائے دی۔ مجھے اس رائے سے اختلاف ہے۔ طوفانی جھکڑ طیارے کے توازن کو خراب کر سکتے ہیں، اور پھر آلات کے مطابق فضا اس قدر گدلی ہے کہ ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم زیادہ بلندی سے پرواز کریں اور طوفان کے اوپر سے گزر جائیں، ایک دوسرے پائلٹ نے کہا۔ اور مجھے تم دونوں سے اختلاف ہے، تیسرے پائلٹ نے کہا، جو عمر میں باقی تینوں سے بڑا اور تجربے میں ان سے زیادہ تھا۔ تب پھر کیا رائے ہے مسٹر سسکو؟ چوتھے پائلٹ نے، جو ابھی تک خاموش تھا، بے چینی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے رخ بدل دیا جائے، ہمیں یہاں خود اعتمادی سے کام لینا ہوگا۔ طوفان کی شدت بتاتی ہے کہ ہم اس لائن سے گزرتے ہوئے سخت خطرے سے 2-4 ہو جائیں گے۔ یوں بھی کنٹرول ٹاور کو طوفان کی اطلاع مل چکی ہوگی، فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس سست رفتاری سے سفر جاری رکھتے ہوئے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیوں نہ قائم کیا جائے؟ ممکن ہے وہاں سے ہمیں ہدایات ملے۔ ٹھیک ہے مائیکل پلیز۔ یس آفیسر، نوجوان پائلٹ نے کہا اور کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کرنے لگا، لیکن وائرلیس پر گڑگڑاہٹ اور ہوا کے شور کے علاوہ کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے بڑی بڑی چٹانیں لڑک رہی ہوں۔ پائلٹ کوشش کرتا رہا، لیکن کئی منٹ کی کوششوں کے بعد بھی ناکامی کا منہ ہی دیکھنا پڑا۔ دوسرے پائلٹ بھی اس صورتحال کو دیکھ رہے تھے۔ نوجوان پائلٹ نے بے بسی سے دوسرے لوگوں کو دیکھا اور پھر وائرلیس سیٹ آف کر دیا۔ طوفان کی شدت کا اندازہ ہو چکا ہے۔ کیا اب بھی ہم اس طوفان سے مقابلہ کر کے مسافروں کی زندگیاں خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ قطعی نہیں، دوسرے 2 پائلٹوں نے کہا۔
चुनाचे फौरी तौर पर रुख बदल दिया जाए। तजुर्बाकार पायलट ने कहा, ख्वाह में तवील सफर करना पड़े। ओके, दूसरे पायलटों ने कहा और जहाज का रुख गैर महसूस अंदाज में बदल दिया गया। चारों के चेहरों से परेशानी झलक रही थी। चंद साथ के बाद बूढ़े पायलट ने नौजवान पायलट को हदायत की कि वो वायरलेस ऑन रखे और किसी भी मुल्क के कंट्रोल टावर से राब्ता कायम करे। अगर राब्ता कायम हो जाए तो उसे अपने बारे में बताए और पायलट ने उसके हुक्म की फौरी तामील की। राब्ता कायम करने की कोशिश की जाने लगी। चारों पायलटों ने अलग अलग फराइज संभाल लिए और मुस्तैदी से मुसाफिरों को किसी भी मंजिल पर पहुंचा देने की तैयारियां करने लगे। लेकिन अभी चंद मिनट में नहीं गुजरे थे कि तैयारी के आलात उस समत में भी तूफान की निशानदही करने लगे और पायलट बुखला उठे। तूफान की शिद्दत इस तरफ भी इतनी ही थी जितनी दूसरी समत। चुनाचे फौरी फैसले के तहत एक बार फिर जहाज का रुख बदल दिया गया। अब वो तकरीबन उसी तरफ चल पड़े जिधर से आ रहे थे। अब रुख का तायुन बेकार था। जहां भी मौत से पनाह मिले, जिस जगह भी जहाज को उतारने का मौका मिल जाए, नौजवान पायलट मुसलसल वायरलेस पर चीख रहा था। वह हर एक मुल्क को अपने तूफान में गिर जाने की इत्तला दे रहा था, लेकिन तूफान के शोर में खुद उसकी अपनी आवाज भी दबी जा रही थी। और इस वक्त हवाबाजों की परेशानी इंतहा को पहुंच गई जब उन्होंने इस लाइन में तूफान के आसार नोट किए। कुदरत हमसे कोई इम्तिहान लेना चाहती है, सिस्को ने मायूसी से कहा। अब बताओ क्या किया जाए। ऐसी सूरत में मुसाफिरों को हालात से बेखबर रखना नामुनासिब है जनाब, माइकल ने जवाब दिया। अब तरी फैल जाएगी और हम सुकून से काम नहीं कर सकेंगे, तीसरे पायलट रॉड्रिक ने तशवीश से कहा। लेकिन इन्हें बेखबर रखना खिलाफ कानून है। हेड स्टूवर्ड को बुलाओ, सिस्को ने कहा और चौथा पायलट वालकोब एक बटन दबाने लगा। चंद लम्हात के बाद एक तवील कामत और मुतनासिब उल आज़ा होस्टेस मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल होगी, लेकिन वायरलेस पर सुनाई देने वाली टटराहट और हवा बाजों के उतरे हुए चेहरे देखकर उसके होंठों की मुस्कुराहट गायब हो गई। यस प्लीज, उसने एक एक के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। जहाज एक खौफनाक तूफान में गिर गया है। यह तूफान चारों तरफ से उमड़ रहा है। यकीन नहीं किया जा सकता कि आने वाले चंद लम्हात क्या होंगे। बहाल तो मजबूरी हमने मुसाफिरों को इस बारे में यह इत्तला देने का फैसला किया है कि वो होशियार रहे और बेखबरी में आने वाले तूफान से बदहवास न हो जाए। हम जहाज को तीसरी समत ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे तूफान चारों तरफ है। बहरहाल मुख्तसरन ये कि आप इंतहाई सुकून से मुसाफिरों को तूफान की इत्तला दे दें और इन्हें बदहवास न होने दें। क्या आप ये काम बेहतर तौर से कर सकती हैं? यकीनन, हेड स्टूवर्ड ने कहा। क्या मैं जाऊं? हाँ, सिस्को ने कहा और खूबसूरत होस्टेस पायलट कैबिन से बाहर निकल गई। गोज की अपनी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका फर्ज उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। उसने होस्टेस स्टैंड के नजदीक पहुंचकर माइक उठाया और शीरीं लहजा में बोली, इनसे मुआजरत खा हूं जो गहरी नींद में है, लेकिन जागना जरूरी है। सफर मुख्तसर है, क्यों ना इन लम्हात को दिलकश बनाने की कोशिश की जाए। क्या मेरे करम फरमा मेरी तरफ तवज्जो देंगे? जहाज के मुसाफिर आवाज की तरफ मुतवज्जा हो गए। होस्टेस ने दूसरी लड़कियों को भी अपने करीब बुला लिया और फिर उन्हें तरतीब से खड़ा करके माइक दोबारा हाथ में उठा लिया। मुसाफिरों को दिलचस्पी पैदा हो गई थी। जो लोग ऊँग रहे थे वो भी जाग उठे थे। हवाएं तेज हैं और बाहर का मौसम ज्यादा खुशगवार नहीं है। मुमकिन है त्यारे को अपना प्रोग्राम मुलतवी करके किसी दूसरे एयरपोर्ट तक जाना पड़े। मंजिल की तलब आपके ज़हनों को प्रागंदा कर देगी और इसे कुछ देर के लिए दूर हो जाने से आप उदास हो जाएंगे। हमने इस उदासी को दूर करने के लिए एक महफिल तरतीब दी है। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से महसूस होंगे, लेकिन इससे कबल जरूरी है कि तेज हवाओं से बचने का इंतजाम कर लिया जाए। बराह करम अपनी हिफाजती पट्टियां कस लें। दरहकीकत अंदाज़े बयां खूब था। मुसाफिरों ने हालात की नज़ाकत को महसूस भी ना किया और अपनी अपनी हिफाजती पट्टियां कस ली। वो दिलचस्प नजरों से उन खूबसूरत लड़कियों को देख रहे थे जो उनकी दिल बस्तगी का सामान कर रही थी। तूफान आते रहते हैं। ये कमजोर तूफान समझते हैं कि अपनी राह में आने वाली हर शय को खसो खाशाक बना देंगे। ये चीखते हैं, चिंगाड़ते हैं, तबाही मचाते हैं और फिर मौत की आगोश में जा सोते हैं। दुनिया इसी तरह कायम है और कायम रहेगी। बहरहाल तेज हवाओं के इख्तिताम पर हम आपको तूफान के गीत सुनाएंगे, लेकिन शर्त यही है कि तूफान के गुरूर को तोड़ने में आप हमारी मदद करें। क्या तूफान बहुत सख्त है? किसी ने पूछा। कमजोर हमेशा ताकत पर नाज करते हैं, लेकिन इस ताकत से खौफजदा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहरहाल इससे अपनी मौत मर जाना है। कुछ लोगों ने अपने बराबर की खिड़कियों के रेशमी पर्दे हटाए और बाहर का मंजर देखकर शशतर रह गए। जहाज तूफान की लपेट में आ चुका था। चारों तरफ तूफान का राज था। बिजलियां लहरा रही थीं और लहराती रोशनियों में से बादलों के गोल मस्त हाथियों की तरह झूमते नजर आ रहे थे। तूफान वाकई बहुत खौफनाक है, किसी ने कहा और लोगों के चेहरों पर घबराहट के आसार नजर आने लगे। सब जाग गए थे। सबको तूफान का इल्म हो गया था, लेकिन होस्टेस की कोशिशों ने उनमें हरास न पैदा होने दिया। अब इनकी तवज्जो होस्टेस की बातों से हटकर तूफान की तरफ मबसूल हो गई थी।
तकरीबन सभी खिड़कियों में लगे शीशों से तूफान का भयानक मंजर देख रहे थे। क्या खौफनाक मंजर था। वो तो शुक्र था कि जहाज के अंदर उन्हें तूफान का शोर नहीं सुनाई दे रहा था, वरना बहुत से लोग तो वो आवाज ही सुनकर खौफ से मर जाते। बादलों की गड़गड़ाहट, अल अमान अल हफीज। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन व आसमान आपस में टकरा रहे हों। पायलट कैबिन में चारों हवाबाज अपनी जिंदगी के सबसे सख्त आजमाइश में मुब्तला थे। उन्हें इल्म हो गया था कि तूफान की शिद्दत के सामने यह हकीर जहाज एक तिनके की हैसियत रखता है। को जहाज के ताकत और इंजन तूफान के सीने में शगाफ डालकर जहाज को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उसकी रफ्तार न होने के बराबर थी। 8 इंजन चला दिए गए थे, लेकिन कोई खास नतीजा बराबर नहीं हुआ था। हवा का खौफनाक दबाव बढ़ता जा रहा था और किसी भी वक्त विंडशील्ड के टूट जाने का खतरा था। सबसे क़यामत खेज बिजलियां थी जो जहाज पर हमला कर रही थी। शदीद तरीन बर्क़ शिकन आलात अभी तक तूफान का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन क्या जमानत थी कि वो भी नाकारा ना हो जाए। और बिजलियों के उन खौफनाक हमलों से परेशान होकर बिलाकर एडमंड सिस्को ने जहाज की बुलंदी कम करने को कहा। दूसरे पायलटों ने उसके हुक्म की तामील की तो थी, लेकिन कोई न कह सकता था कि उस तारीक जहन्नुम में जहाज कब किस बुलंद पहाड़ की चोटी से टकराकर पाश पाश हो जाएगा। यह खतरा मौजूद था। बिजलियों की तेज रोशनियों में कभी कभी माहौल रोशन हो जाता था और बुलंद पहाड़ों का एक तवील सिलसिला नजर आने लगता था, लेकिन ऊपर भी मौत थी और नीचे भी। फैसला न किया जा सकता था कि कौन सी मौत इनका मुकद्दर बनेगी। और फिर जहाज को एक खौफनाक झटका लगा और पायलट एक दूसरे पर लुढ़के। उन्होंने बमुश्किल खुद को संभाला था, लेकिन पायलट कैबिन को काफी नुकसान पहुंच गया था। बेशुमार डायल टूट गए थे, शीशे के टुकड़े पूरे कैबिन में बिखर गए थे। समत नुमा बिल्कुल नाकारा हो गया था और यह तबाही बिजली की जुबान ने मचाई थी, जो बहरहाल बर्क़ शिकन को धोखा देने में कामयाब हो गई थी। मुसाफिरों में चीखो पुकार मच गई और होस्टेस हत्तुल मकदूर उन्हें पुरस्कून रखने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब मौत सामने थी। लोग सब कुछ भूल गए थे और वहशत ज़दा शीशों से बाहर देख रहे थे। पायलटों ने संभल कर डगमगाते जहाज को संभाला। इसके 2 इंजन नाकारा हो गए थे और यह सिर्फ एक हमले में हुआ था। तूफान न जाने कब तक रहेगा, अभी तो इब्तदा थी। पायलट इस बात को महसूस कर रहे थे। माइकल, सिस्को ने लरजती आवाज में कहा और नौजवान माइकल उसे देखने लगा। हालात सुर से ज्यादा खराब हो गए। जहाज के मुसाफिरों को अब जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती। क्यों ना इन लोगों को इस बात से आगाह कर दिया जाए। नहीं मिस्टर सिस्को, मैं इसके खिलाफ हूं। अगर मौत मुकद्दर है तो इन लोगों को मौत से कबल इसका खौफ क्यों दिया जाए। क्या आप लोग हालात से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं? थर्ड पायलट रॉड्रिक ने कहा। हाँ, हालात अब हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। अब तो हम किसी समत का भी अंदाजा नहीं कर सकते। न जाने हम कहाँ हैं, जहाज का रुख किस तरफ है। कोया मौत बिल्कुल करीब है, रॉड्रिक ने दीवानगी से पूछा और दूसरे लोग इस कवि हैकल नौजवान को देखने लगे, जो खामोश, तबाह और मतीन था, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में वहशत नाच रही थी। हाँ, मौत करीब है रॉड्रिक, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हवास खो दिए जाए। आखिर एक दिन सबको मरना है, सिस्को ने कहा। आपका ख्याल गलत है जनाब, रॉड्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल मेरी ख्वाहिश है कि जहाज को एक नाकारा चीज समझकर मेरे हवाले कर दिया जाए। मौत ने हम पर हमला किया, हम इससे भरपूर मुकाबला करके खुद को इसके हवाले करेंगे। ओह, तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुम्हारे ज़हन में कोई ख्याल है तो हम तुमसे ताउन करेंगे। आप मेरे ख्याल को दीवानगी कहेंगे। मैं जो कुछ करूंगा तजर्बे और हवाबाजी के असूल के खिलाफ होगा और मुझे यकीन है कि इस मुश्किल में भी आप मुझे इसकी इजाजत नहीं देंगे। तुम बताओ तो यार हमें, एडमंड ने कहा और एक बार फिर उन्हें खुद को मजबूती से संभालना पड़ा। जहाज के किसी हिस्से पर दोबारा बिजली गिरी थी, लेकिन रॉड्रिक ने उन्हें कुछ बताने की जहामत न की। वो थ्रॉटल की तरफ बढ़ा और उसने उसे इंतहाई ऊपर तक कर दिया। जहाज का अगला हिस्सा आसमान की तरफ बुलंद हो गया और अब वो ऊपर उठ रहा था, बिल्कुल किसी रॉकेट की तरह। मुसाफिर कुर्सियों से चिपक गए थे। होस्टेस जहाज के आखिरी हिस्से में गिर पड़ी थी और इन्हें काफी चोटें आई थी। खुद पायलट कैबिन के दरवाजे पर जा गिरे थे। अब जहाज एक कुएं की तरह था, जिसकी दीवारों में नस्ब शुदा कुर्सियों में इंसान लटक रहे थे। अगर मजबूत चमड़े की पट्टियां इन्हें संभाले ना होती तो वो सब जहाज की दुम में भरे होते। रॉड्रिक, तुम पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो? जहाज सीधा करो। एडमंड अपने ऊपर से दूसरे पायलट को धकेलता हुआ बोला। अगर तुम लोगों में से किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा, रॉड्रिक ने दीवानगी से कहा। वो जहाज के थ्रॉटल से लटका हुआ था और एक हाथ से जहाज की रफ्तार मुसलसल तेज करता जा रहा था। पायलटों ने खौफ से आंखें बंद कर ली। खुद वो उठने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। उनके दिमाग सनसना रहे थे, आंखों में तारीकी फैलती चली जा रही थी और जहाज किसी रॉकेट की तरह आसमान पर उठ रहा था। इस वक्त अगर बिजली की कोई लहर उसके ऊपरी हिस्से को चूम लेती तो वो उसका आखिरी भरोसा होता। इसके बाद जहाज का वजूद बाकी न रहता। लेकिन बर्की झगड़ों के तमाम निशाने खाली जा रहे थे। अलबत्ता अगर जहाज सीधी हालत में होता तो अब तक इसके कई
حملے کامیاب ہو چکے ہوتے۔ نہ جانے کتنی بلندی تک وہ اسی طرح اٹھتا رہا۔ مسافروں کے دم گھٹے جا رہے تھے اور پھر راڈرک نے دوسری کوشش کی۔ اس نے تمام تھراٹل جھکا دیے اور ایک بار پھر خوفناک افراتفری مچ گئی۔ بہت سے مسافر زخمی ہو گئے تھے۔ ایک ہاسٹس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں۔ پائلٹ بھی جہاز کے انجن سے ٹکرائے تھے۔ مائیکل کا سر پھٹ گیا تھا۔ چنانچہ ایڈمنڈ اور والکوب دیوانہ وار راڈرک پر جھپٹے۔ انہوں نے اس دیوانے کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن راڈرک ان چاروں میں سے کم عمر سب سے قوی ہیکل تھا۔ اس وقت اس کی ذہنی حالت بالکل درست نہیں تھی۔ اس کے طاقتور گھونسے نے والکوب کو کئی فٹ اچال دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے ایڈمنڈ کی گردن پکڑ لی۔ میں آپ کی بے حد عزت کرتا ہوں مسٹر ایڈمنڈ، براہ کرم اس وقت صرف وہی ہونے دیجیے جو میں چاہ رہا ہوں، اس نے خونخوار لہجے میں کہا، اور ایڈمنڈ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ شکریہ۔ راڈرک نے اس کی گردن چھوڑ دی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جہاز تیز رفتاری کی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ اس کے انجنوں سے شعلے نکلنے لگے، لیکن راڈرک کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اب وہ جہاز کو نیچے اور نیچے اتار رہا تھا اور چند منٹ کے بعد ان سب نے محسوس کیا کہ طوفان پیچھے رہ گیا ہے۔ وہ جہاز کا تعاقب کرنے میں ناکام رہا تھا اور یہ احساس حیرت انگیز تھا۔ یہ احساس جسموں میں مسرت کی لہریں پیدا کرنے والا تھا کہ انہوں نے طوفان کو شکست دے دی ہے۔ وہ طوفان کے چنگل سے نکل آئے ہیں اور اب طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ زخمی ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں نئی امنگیں پیدا ہو گئی، ان کے جسموں میں پھرتی آ گئی۔ انہوں نے حواسوں میں آ کر اپنا کام سنبھال لیا، لیکن جہاز کی کیفیت دیکھ کر ان کے ہوش گم ہو گئے۔ صرف 2 انجن کام کر رہے تھے۔ ایندھن کی مقدار بتانے والی سوئی بے جان ہو چکی تھی، گویا ایندھن ختم ہو چکا ہے اور جہاز صرف ریزرو میں چل رہا ہے۔ 2 انجن تباہ ہو چکے ہیں اور باقی 2 انجن بالکل بیکار ہیں۔ وہ کتنی دیر تک ساتھ دیں گے؟ اس خوفناک صورتحال کے بعد پہلی بار جس چیز کا جائزہ لینا تھا وہ جہاز کی بلندی تھی۔ ایڈمنڈ سسکو نے بلندی کے آلے کا جائزہ لیا اور اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جہاز زمین سے صرف 50 فٹ اوپر تھا۔ معجزہ ہی تھا، ہاں یہ معجزہ ہی تھا کہ ابھی تک جہاز کے پرخشے نہیں اڑے تھے۔ انہوں نے آنکھیں صاف کر کے ونڈ شیلڈ سے دوسری طرف دیکھا۔ تحد نگاہ سفید میدان نظر آ رہا تھا، برف۔ اس کے ذہن میں تصور ابھرا، وہ کسی برفانی علاقے میں ہے، مگر کیا ان برف کے میدانوں میں طیارہ بحفاظت اتر سکے گا؟ اگر اتر نہ سکا تو گر پڑے گا۔ ایڈمنڈ سسکو کو خود ہی اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ دیر کرنا موت کو قریب تر لانا تھا، چنانچہ اس نے بڑی نرمی سے راڈرک پر اپنا معافی الضمیر واضح کر دیا اور راڈرک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کا مشورہ درست ہے مسٹر سسکو، یہ لیجیے۔ اس نے طیاروں کو پھر خوفناک انداز میں نیچے جھکایا اور اس کے ساتھ ہی انجن بند کر دیے۔ طیارے نے برف سے ایک خوفناک رگڑ کھائی اور برف کے سفید ذرات کا بادل بلند ہو گیا۔ ونڈ شیلڈ ڈھک گئی اور پھر طیارہ حیرت انگیز طور پر رکا، نہ جانے کیسے، لیکن بہرحال رک چکا تھا۔ سسکو نے گہری سانس لی، وہ راڈرک کی بے مثال جرت پر دنگ رہ گیا تھا۔ در حقیقت اس وقت راڈرک جیسا آدمی ہی اس بے دردی سے طیارے کو زمین پر دے مار سکتا تھا۔ اگر وہ احتیاط سے اسے نیچے اتارنے کی کوشش کرتے تو اتنی آسانی سے کامیابی حاصل نہ ہوتی اور ممکن تھا طیارہ ضائع ہو جاتا۔ اس وقت اندھے اقدامات ہی کی ضرورت تھی۔ وہ سب دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر گہری سانسیں لینے لگے۔ ونڈ شیلڈ برف سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن اب اس کی طرف توجہ دینا کوئی ضروری نہیں تھا۔ اس سے قبل مسافروں کی خبر لینی تھی۔ چنانچہ وہ چاروں ہمت کر کے اٹھے اور پائلٹ کیبن کا دروازہ کھول کر دوسری طرف نکل آئے۔ مسافروں میں سکرات کا عالم طاری تھا، کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ زخمی ہوسٹسیں بے ہوش پڑی تھی۔ بہت سے مسافروں کے جسموں سے خون بہ رہا تھا، ان میں سے اکثر کی آنکھیں بند تھیں، وہ شاید بے ہوش ہو چکے تھے۔ بہت سو کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، وہ حواس کھو بیٹھے تھے اور ان پر سکتہ طاری تھا۔ ہماری طرف سے زندہ بچ جانے پر مبارکباد قبول کیجیے، طیارے کو نیچے اتار لیا گیا ہے۔ ایڈمنڈ سسکو نے ان لوگوں کی نگفتبا حالت کو تجویز سے دیکھتے ہوئے کہا، اور بہت سے بے جان جسموں میں زندگی توڑ گئی۔ ہاں بچ گئے، ہم بچ گئے۔ کئی آوازیں ابھری اور دوسرے لوگ بھی چونک پڑے اور پھر انہوں نے دیوانہ وار پٹیاں کھول دی، کہکے لگانے لگے، ناچنے لگے۔ ان سب کے اعصاب کشیدہ تھے، لیکن اب بھی بہت سے لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ تم لوگ ہوسٹسوں کو دیکھو، وہ بیچاریاں اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے سب سے زیادہ مصیبت کا شکار رہی ہیں۔ سسکو نے تینوں پائلٹوں سے کہا اور ان تینوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ انہوں نے ہوسٹسوں کو اٹھا کر ایک جگہ لٹا دیا۔ 2 ہوسٹس زندگی کھو بیٹھی تھی، ان میں سے ایک کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں، دوسری کا سر پاش ہو چکا تھا۔